آج کی کہانی کا آغاز ایک غریب بستی سے ہوتا ہے۔ اس بستی کے ایک گھر سے چھوٹے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک اکیلی لڑکی ہوتی ہے جس کا نام کیریسا ہے اور اس کا 2 ماہ کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ہمسایوں سے مدد مانگتی ہے لیکن وہاں بھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ کیریسا رات کو اپنے بھائی کو لے کر بھٹک رہی ہوتی ہے کہ شاید کسی سے مدد مل جائے، لیکن کوئی مدد نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس کا بھائی مسلسل روتا رہتا ہے اور کیریسا بے حد پریشان ہوتی ہے۔ دوسری طرف 2 لڑکے ہوتے ہیں جن کا نام مینڈی اور زنل ہوتا ہے۔ وہ دونوں رات کو ایک پارٹی سے واپس آ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں آج کی پارٹی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران کیریسا کھانے کے لیے مدد ڈھونڈتے ہوئے سڑک تک آ جاتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے۔ مینڈی اور زنل بھی اسی سڑک سے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سامنے سے آتی ہوئی کیریسا کو نہیں دیکھ پاتے اور ان کی گاڑی کیریسا کے اندر جا لگتی ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے۔ کیریسا اور اس کا بھائی دونوں شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ مینڈی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور سامنے کا منظر دیکھتا ہے۔ کیریسا اور اس کے بھائی کو سڑک پر خون میں لت پت دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ زنل بھی جلدی سے گاڑی سے نکلتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ مینڈی کہتا ہے کہ اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو ہم دونوں پکڑے جائیں گے، ہماری ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہاں سڑک پر کیریسا اور اس کا بھائی درد میں کراہتے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ زنل کہتا ہے ہمیں ان کو ہسپتال لے کر جانا چاہیے، شاید ان کی جان بچ جائے، لیکن بعد میں دونوں سوچتے ہیں کہ اگر ان کی جان نہیں بچی تو ہم دونوں بہت برا پھنس جائیں گے، ہمیں قید ہو سکتی ہے اور پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے سر پکڑ لیتے ہیں کیونکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے بھاگ کر نکل جائیں گے کیونکہ انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ دونوں کیریسا اور اس کے بھائی کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیریسا سڑک پر پڑی ہوئی مدد کے لیے کرا رہی ہوتی ہے، لیکن وقت پر ہسپتال نہ لے جانے کی وجہ سے کیریسا اور اس کے بھائی کی سڑک پر ہی موت ہو جاتی۔ مینڈی اور زنل اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں سیدھا اپنے اپنے کمروں میں جاتے ہیں۔ مینڈی اپنے کمرے میں بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کرے گا۔ یہ سب سوچ کر اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ دوسری طرف زنل کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی زندگی کا کیا بنے گا۔ ابھی تو اس کی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ دونوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ دونوں بے حد پریشان ہوتے ہیں۔ مینڈی پریشانی کی وجہ سے زنل کو کال کرتا ہے۔ زنل کہتا ہے کیا ہوا؟ مینڈی کہتا ہے کیا وہ لڑکی اور بچہ بچ گئے ہوں گے یا مر گئے ہوں گے؟ زنل کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچ سکے ہوں گے کیونکہ گاڑی بہت بیڈلی ہٹ ہوئی تھی۔ مینڈی اور زنل دونوں بہت ڈر جاتے ہیں۔ ساری رات ان کی اسی طرح گزرتی ہے، پریشانی اور خوف میں ڈوبے ہوئے۔ اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ مینڈی اور زنل دونوں کالج نہیں جاتے کیونکہ ان کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے۔ کافی دن تک ان کی حالت ایسی ہی رہتی ہے کیونکہ دونوں ذہنی طور پر بہت پریشان اور ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد مینڈی اور زنل پارک میں ملنے کا پلان بناتے ہیں۔ وہ دونوں پارک میں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ہی ٹاپک پر بات کرتے ہیں، وہ ایکسیڈنٹ۔ وہ دونوں بات کرتے ہیں کہ اب ان کو اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں بھولنا ہوگا اور اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرنی ہوگی۔ وہ ایک دوسرے سے پرامس کرتے ہیں کہ اب وہ اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں نہ سوچیں گے اور نہ ہی کسی کو بتائیں گے اور اپنی زندگی کو نئی ڈائریکشن میں لے جائیں گے۔ کیریسا اور اس کے بھائی کی موت کا دکھ ان دونوں کے دلوں میں تھا، لیکن اب وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے دن
मैंडी और जनल सुबह सुबह उठकर अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाते हैं। वो दोनों खुश और पुरज़्म होते हैं कि अब वो दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस जाएंगे। कॉलेज पहुंचकर जब उनके दोस्त उन्हें देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ब्रेक टाइम में इनके दोस्त उनसे पूछते हैं, तुम लोग इतने दिन कहाँ थे? मैंडी कहता है, मैं कहीं गया हुआ था। जनल कहता है, मेरी तबीयत खराब थी। वो दोनों किसी को भी एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताते और अपनी जिंदगी को रूटीन के मुताबिक आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि एक रात जब जनल अपने होमवर्क करके बेड पर सो रहा होता है तो अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि इसके कमरे के दरवाजे के पास वो वाली लड़की छोटे बच्चे के साथ खड़ी है और उसका जिस्म इसी तरह खून में लथपथ है। जनल डर से चीखता है, लेकिन साथ ही वो लड़की गायब हो जाती है। वो हैरान हो जाता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। वो सोचता है कि वो मैंडी को कॉल करे और इसे बताए, लेकिन फिर वो ये सोचकर रुक जाता है कि रात बहुत हो चुकी है और हो सकता है ये सिर्फ इसका वहम हो। अगले दिन जब कॉलेज जाता है तो वो मैंडी को अलग ले जाकर इससे बात करता है। वो मैंडी को रात के वाकये के बारे में बताता है। मैंडी पूरी बात सुनकर उसे तसल्ली देता है, ये बस तुम्हारा वहम होगा, वो लड़की तुम्हारे घर तक कैसे आ सकती है। मैंडी की बातों से दोनों को तसल्ली मिलती है। जनल से बात करने के बाद मैंडी वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है। वॉशरूम के रास्ते में एक लॉन्ग कॉरिडोर आता है। जब वो इस कॉरिडोर से गुजर रहा होता है तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो रुक कर देखता है तो वही एक्सीडेंट वाली लड़की खड़ी होती है। मैंडी की खौफ की वजह से चीख निकल जाती है, लेकिन लड़की फौरन गायब हो जाती है। मैंडी भी कंफ्यूज हो जाता है कि जो इसने अभी देखा वो सिर्फ इसका वहम था या हकीकत। वॉशरूम जाने के बाद वो कॉरिडोर से गुजरता है और दिमाग में वही मंजर चल रहा होता है। रात के वक्त मैंडी अपने कमरे में होमवर्क कर रहा होता है, लेकिन इसके माइंड में बार बार वही कॉरिडोर वाली बात आ रही होती है। वो सोचता है कि वो शावर लेगा और फिर फ्रेश होकर पढ़ाई करेगा। मैंडी सुकून से गर्म पानी से शावर लेता है। अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो डरता हुआ पीछे मोड़कर देखता है तो वही लड़की अपने भाई को हाथ में उठाए खड़ी होती है और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट होती है। मैंडी ये मंजर देखकर बेहद खौफजदा हो जाता है और बेइख्तियार कहता है, तुम तो मर गई थी। लड़की कहती है, तुम लोगों ने मुझे और मेरे भाई को मारा, अब तुम्हें भी मरना होगा, तभी मेरी रूह को सुकून मिलेगा। मैंडी ये सब सुनकर रो रो कर मुआफी मांगता है, लेकिन कैरिसा इसे मुआफ नहीं करती और उस पर हमला कर देती है। मैंडी वॉशरूम में गिर जाता है और उसकी जिस्म पर भी वही निशान होते हैं जो एक्सीडेंट के वक्त कैरिसा की लाश पर थे। आखिरकार मैंडी मर जाता है। इसके मरने के बाद कैरिसा मैंडी के फोन से जानल को कॉल करती है और मैंडी की आवाज में इससे बात करती है। जनल अपने कमरे में बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होता है जब उसके फोन पर मैंडी का कॉल आती है। वो फौरन कॉल पिक करता है और पूछता है, क्या हुआ? कैरिसा, जो मैंडी की आवाज में बात कर रही होती है, कहती है, मुझसे अभी इस एक्सीडेंट वाली जगह पर मिलो। जनल फौरन पूछता है, सब कुछ ठीक है ना? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछे, कैरिसा कॉल काट देती है। जनल फौरन गाड़ी निकालता है और मैंडी की जगह की तरफ रवाना हो जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि मैंडी दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा है। जनल गाड़ी से निकलकर उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? मैंडी जब पीछे मुड़ता है तो वही लड़की कैरिसा अपनी असल हालत में आ जाती है। जनल ये मंजर देखकर हैरान रह जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। कैरिसा जनल से कहती है, मैंडी को मैंने मार डाला, अब तुम्हारी बारी है। जनल के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कैरिसा मैंडी बन के खड़ी हुई थी।
जब जनल ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो समझ लेता है कि ये सब उसे यहाँ बुलाने का जाल था। कैरिसा कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। जब वो ये सुनता है तो वो बहुत डर जाता है। जनल जमीन पर गिर के गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, हमें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। कैरिसा गुस्से से कहती है, तुम लोगों ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया और खुद भाग गए। ये कहकर वो जनल पर हमला करती है और जनल भी सड़क पर गिर जाता है और उसके जिस्म पर भी वैसे ही निशान होते हैं जैसे कैरिसा की जिस्म पर थे। कैरिसा ने अपने और अपने भाई का बदला ले लिया था।